عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ آج عاشور کا دن گزر گیا اور اب یہ شب آ گئی ہے۔ اسی سلسلے میں موجود ہوں موضع ارساواں ضلع امبیڈکر نگر میں، اور یہ آپ دیکھیں یہاں پر خواتین اور تمام چھوٹے چھوٹے بچے، اور یہ کینڈل کا ایک جلوس ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا اور یزیدی فوجوں نے، ان کے لشکروں نے جب امام حسین کے گھر اور خیمے جلا دیے، تو اس کے بعد یہ ایک سوگ کا طریقہ ہے جو ہندوستان میں پوری دنیا میں اس طرح سے سوگ منایا جاتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں کینڈل مارچ، اس کو اس طرح سے ایک احتجاج بھی ہے یہ، اور یہ قوم کو بتانا بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں کس طرح سے امام حسین کے غم کو یاد کیا جاتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں پچھلے 2 دنوں سے یہاں موجود ہوں۔ میں نے آپ کو اور بھی پروگرام دکھائے ہیں، لیکن آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ اس لیے ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو یہ آپ ایک چیز اور غور کر رہے ہوں گے کہ پورا اندھیرا ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے پروگرام یہ اس طرح کا ہے، کینڈل کا مارچ ہے، اس کو آپ کینڈل مارچ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ عاشور کا دن جب گزر گیا اور کربلا میں شہادتیں ہو گئیں تو امام حسین کے جلے ہوئے خیموں کو دشمن اشکیا لوٹنے کے لیے آئے۔ اس کے بعد یہ احتجاج اس طرح کا ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے اس کو سراہا ہے، خاص کر ہندوستان میں کینڈل لے کے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ظالم کے خلاف ہمیشہ تھے اور آج بھی ہیں۔ آپ نے ہندوستان میں تمام اور چیزوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ کینڈل مارچ ایک احتجاج ہوتا ہے جو ظالم کے خلاف ہے، اور یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کے ارساواں موضع جو ضلع امبیڈکر نگر میں ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ہم ظالم کے خلاف ہیں۔ امام حسین جو کربلا میں شہید ہوئے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ، انہی کی یاد میں یہ کینڈل کا مارچ پچھلے میرا خیال کچھ 8-10 سالوں سے یہ پروگرام ہے۔ پھر بھی میں کچھ لوگوں سے یہاں کوشش کروں گا بات کرنے کی، بالکل عام لوگوں سے، کہ وہ اس پروگرام کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے اس پروگرام کو سمجھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چلیے میں شروع کر دیتا ہوں یہاں سے۔ آپ بتائیں مجھے کہ اس پروگرام کو جو آپ یہ کر رہے ہیں کینڈل مارچ، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد حسینی ہے۔ آج کربلا 10 تاریخ کو جو ہوا ہے اس کے لیے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ کربلا کیا ہے؟ اصل میں یہ میسج پورے ہندوستان کے ساتھ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ کربلا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا حقیقت میں سن 61 ہجری کے بعد سے آج تک پوری دنیا کے مظلوموں کی آواز ہے۔ کہیں پر بھی ہو، ہر مظلوم کو کربلا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ کس طرح سے کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو رلا کر مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ صرف شہید ہی نہیں کیا گیا بلکہ نہایت بے دردی کے ساتھ پانی کھانا تک کا نہیں دیا گیا۔ تو ہر دور کے مظلوم کی آواز یہ کربلا ہے، اور جب تک یہ کربلا انسان کے سینے میں بسی رہے گی اس وقت تک انسان کسی بھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ یہ کینڈل کا جو روشنی کینڈل مارچ ہے، ایک طرح سے یہ احتجاج ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے ہندوستانی سماج میں کینڈل مارچ جو ہے نکالا جاتا ہے عام طور کے اوپر اس وقت کہ جب کسی کے اوپر کوئی اتیاچار ہو، ظلم ہو، اور کسی کو مار ڈالا جائے تو ان کے روح کی جو ہے تسلی کے لیے ہم لوگ کینڈل مارچ نکالتے ہیں۔ یہ کینڈل مارچ جو آج نکلا ہوا ہے 11 محرم کی رات کو، 10 محرم کی رات کو، یہ اس کربلا کی یاد ہے کہ جس وقت جو ہے جناب حر کی زوجہ لے کر آئی تھی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کینڈل مارچ پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک میسج ہے دینے کے لیے کہ آپ کربلا کو ہندو مسلمان میں نہ بانٹیے، کربلا کو مذہب میں نہ تقسیم کریے، بلکہ جس طرح سے مسلمان اسی طرح سے غیر مذہب لوگ بھی جو ہے کینڈل مارچ میں شریک ہو کر کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی دھرم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔
एहतजाज का मतलब है जालिम के मुकाबले में अपनी आवाज़ को बुलंद करना, जालिम के मुकाबले में अपनी आवाज़ कहना। तो ये एहतजाज हमेशा जैसे जारी रहा वैसे ही जारी रहेगा। देखिए, इनका कहना है कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर इसको किसी धर्म मजहब फिरके में मत बांटें। ये एहतजाज है, एहतजाज जारी है। और ये प्रोग्राम में कोशिश करूँगा कि और भी दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि और एक सवाल ले लेता हूँ। आप ये बताएं कि छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, ये जो इस तरह से इस पुरखुलूस तरीके से निकल रही हैं और पिछले करीब 10-12 दिनों से जो इनका जोश है, जज्बा है, इसके पीछे क्या ताकत मिलती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके पीछे सिर्फ एक जज्बा है, वो जज्बा हुसैनियत है। जज्बा हुसैनियत यानी कि मज़लूम की हिमायत में एक कदम और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक कदम, मज़लूमीन के हिमायत में। कल करबला सन 61 हिजरी में सलाम ने कदम उठाया था, और वो जज्बा तमाम हुसैनियों के अंदर, हुसैनियों से मुराद ये है कि तमाम इंसान, जितने भी इंसान हैं और जो कोई भी इंसानियत का मानने वाला है, वो हर एक बशर हुसैनी है। और जिसके अंदर भी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की जुर्रत पाई जाती है, हर वो शख्स हुसैनी होता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कल यजीद के मुकाबले में एक आवाज़ उठाई थी। आज के दौर में हम सभी हजरात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो शहीद और जानसार जो उनके लिए न्यौछावर किया था, उनके लिए एक आवाज़ हम लोग इस कैंडल मार्च के ज़रिए से उठा रहे हैं और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि देखें, कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वक्त के जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, और हम आज के दौर के जालिम जो हैं उनके लिए भी कदम उठाएंगे। और ये हुसैनियत हमें इसी चीज़ का दर्स देती है, और हमको यहीं से, करबला से यही सबक मिलता है। देखिए, आप बहुत कम उम्र के हैं और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान पे पैनी नज़र रखते हैं, क्योंकि आप ईरान वगैरह भी आप रहे हैं, तो दुनिया की आप आज़ादारी को देखते हैं। आप यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से क्या पैगाम देना चाहते हैं हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए? खुसूसन मैं हिंदुस्तानी हूँ, लिहाजा मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज़ादारी की जो हमारे बुज़ुर्गों ने कायम की थी उसको बरकरार रखा जाए। वो जो खुलूस के साथ आज़ादारी थी उसी को आज आगे बढ़ाया जाए, और खुलूस के अंदर और भी ज़्यादा खुलूस का इजाफा किया जाए, और उसके अंदर रियाकारी और तमाम चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और इस तरह से आज़ादारी की जाए कि दुनिया के लोग जान जाएं कि ये वो कौम है कि जो मजलूम की हिमायत के लिए आवाज़ उठाने वाली है और जालिमों के खिलाफ कदम उठाने वाली है। और इस दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि मजलूम की हिमायत के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग कम हैं, और आज़ादारी करके हम लोग ये बताते हैं, और ये कैंडल मार्च भी जो है उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अपनी जान को मजलूमीन की हिमायत में और यजीद के खिलाफ जो जालिम बादशाह था उसके लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया है। देखिए, इनका ये कहना है कि अपनी जान को जालिम के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ हमने आवाज़ को बुलंद किया है, और ये पूरा मैसेज जो है पूरी दुनिया में जा रहा है कि इमाम हुसैन और इमाम हुसैन के जो चाहने वाले लोग हैं वो पूरी दुनिया में जालिम के खिलाफ आज भी एक आवाज़ होके बुलंद आवाज़ से अपनी आवाज़ को लब्बैक कहते हैं। एक नारा भी है, लब्बैक या हुसैन। इसके पीछे यही मकसद है कि हम इमाम हुसैन के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। इसी सिलसिले में जो ये प्रोग्राम है, अब मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखाऊं, और ये आप देखें। आप ये देख रहे थे कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने इमाम हुसैन के गम के बारे में बताया, और इस कैंडल मार्च का मकसद क्या है वही बताया। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो आप इसमें देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे ताबूत दिख रहे हैं, ये 72 लोगों की शहादत का यहाँ पर एक मंज़र है। इस मंजर कशी को यहाँ के मौज़े के इस गांव के लोगों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने मिल के बहुत तरतीब से बनाया है, और ये एक याद है इमाम हुसैन की कि हम अगर करबला में होते तो शायद हम भी अपनी जान को इमाम हुसैन पे निछावर करते। अब ये सिलसिला यहाँ आज इख्तिताम पजीद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, और आज का ये पूरे दिन का जो प्रोग्राम था वो अब यहाँ शब हो गई, और आशूर की शब भी गुज़र रही है। धीरे धीरे ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो रहा है। जिए जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। कैमरामैन फरहान के साथ मैं अब्बास सैयद,
न्यूज़ 14 अरसावा।